यूट्यूब चैनल फास्ट मोटिवेशन आपण को स्वागत करुच्ची। नमस्कार। समयर कौन भरोसा नहीं, केतेबेले काहाकू भिकारी तो केबे काहाकू राजा कर दे पारे। चिंता करिवार अर्थ कि ईश्वर को व्यवस्था उपरे संदेह करबा। सुखरे सहे मिले, दुखरे मिले ना एक। सात कष्टरे जे ठिया हुए साथी से ही भल। किए केउं परी मनीष भल भावे मन रखि थाए, किंतु से निजे किपरि एही कथारे से जमारू ध्यान दे नाही। केही भी आजिर जुगरे विश्वासी होई न थाए। जेबे पर्यंत आपण सहिबा छाड़िबे नाही, सेते पर्यंत लोके कहिबा छाड़िबे नाही। विवाह पाई बड़ होइजिबा जरूरी नुहे, बरम निज गोड़रे ठिया हेबा बहुत जरूरी होई थाए। स्वार्थरे भरा बंधुता और जबरदस्तीर प्रेम अधिक दिन चले नहीं। कौन सी सरल सीधा लोक सह खराब व्यवहार करंतु नहीं, कहीं ना सुंदरता देखा आईना भी जेबे भांगी थाए तो प्रचंड धार थिबा हटियार हो जाए। एक तेढ़ा व्यक्ति ही समस्त को सीधा रखिपारे। एही तीनोटी संपर्क ठारू सबुबले दूरे रुहंतु। मिछ प्रेम, स्वार्थपर सांग, पंचायत करुथुवा संपर्कीय जी हृदय रे संपर्क तुलाइबे से निश्चय कांदिबे। एही होई आसुची ओ एहा ही हेबो। भाबुचंती तो रोजगार किपरि करिवे से विषय रे भाबंतु, दुनिया विषय रे नुहे। जेबे आपण दरकार ठारू अधिक भाबिथांती तो आपण निजर ही क्षति करिथांती। धोखा देवा लोकंकर गोटिए गुण होइଥାଏ कि एमाने बहुत मीठा कथा कहिथांती। जेउ लोकंकर आमे दिने नजर दोष झाड़ी थांती, दिने से लोक आम नजर तलक खसी जाती। जोठी लोक माने अन्यर निंदा करुथांती से जगह को केबे जातु नहीं, कहीं ना आपण जीवा परे लोके आपणकर निंदा मध्य करिवे। जो लोक माने आपण को व्यक्तिगत भावे जानि नांती, तांको कथा को व्यक्तिगत भावे नेबा उचित नुहे। निजको कौन करबा को हेबो एहा केही जानती नहीं, किंतु अन्य को कौन करबा को हेबो ता समस्त को जଣା थाए। गभीरु गभीर संपर्क जितेबले भांगी जाए, सेतेबले लोके जानिथिबा रहस्य समस्त आगरे कही होइथांती। निज भीतर को देखिया पई कलिजा थिबा आवश्यक। अन्यर निंदा करिया पई तो प्रत्येक व्यक्ति निपुण होइथाए। धन और सुंदरता को नहीं केबे गर्व करंतु नहीं, कहीं ना दरिद्रता और बीमारी केबे पचारि आसे नहीं। खुशी देवा लोक हुए तो निजर होई नथांतु, किंतु दुख देवा लोक सबुबले निजर होइथांती। भूल और भगवान को मानिबे तो देखा जीवो। जो मनीष प्रकृत रे भल होइथाए तांको देखै हेबार कोनोसी आवश्यकता न थाए। मनीष को तार बोकामी नुहे, दरकार ठारू अधिक चालाकी बुड़ाई देई थाए। सबुबले नीरव रहिबार अर्थ गर्व होई न थाए, बेले बेले नीरवर अर्थ धैर्य होई थाए। मनीष केते भी धनी हो जाऊ, किंतु से तार कष्ट बिक्री करि पारे नहीं और शांति किनि पारिबो नहीं। कौनसी जवाब न देवा भी एक जवाब होई थाए। एही जवाब सबुठारु प्रभावशाली जवाब होई थाए। घर कुड़िया हेउ कि महल, समस्त को निज घर बहुत भल लगी थाए। जीवन रे सही कामर चयन करंतु जहा आपण करिबा को पसंद करुछंती। देखिबे केबे भी आपण काम बंद करिबे नहीं। भल काम सबुबले करुथांतु। लोके ताहार प्रशंसा करंतु कि न करंतु, कहीं ना अधारू अधिक लोक जेतेबेले सोई रही थांती तथापि सूर्य उदय होइथाए। सिंहर पादरे जदि कंटा लगी जाए, एहार अर्थ नुहे कि कुकुर माने राजुती करिवे। कही कही भाबिबा और भाबी करी करिबा ही व्यक्तित्व को ही बदलाई देइथे। निज उपरे भरोसा रखंतु। आपण जीवनर एही परिस्थिति को सेहीपरि पार करनेबे जेमिति जीवनर एबे पर्यंत सबु परिस्थिति को पार करछंती। बहुत भिड़रे चलंतु नहीं, निज रास्ता निजे बाछंतु और लोकन को जिति करी देखांतु। जो व्यक्ति निज अहंकार छाड़ नहीं, दिने तांको समस्ते छाड़ी दियंती। केबे केबे खराब लोकंक चिकित्सा भी खराब प्रकार करने को पड़ी थाए। आगरू लोके परस्पर साहस बढ़ाउथिले, आउ आजि लोके चिंता बढ़ाउछंती। जेमिति जेमिति जीवनर पहाच चढ़िबे सेमिति सेमिति अनुभव करिवे कि केही कहार नुहंती।
ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହିଁ ନାହିଁ, ସେହି ଦ୍ୱାରକୁ ବାରମ୍ବାର ବାଡ଼େଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୁହାଯାଏ ଯେ ମଣିଷ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତିର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିଥାଏ, ସେତେ ସେତେ ଶୀଘ୍ର ଶତ୍ରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗ। ଆଉ ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏମିତି ହେବା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଫଳତାରେ ଖୁସି ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତା ପ୍ରତି ଜ୍ୱଳନର ଭାବ ରଖିଥାଏ। ଆଉ ଜ୍ୱଳନ ଯୋଗୁଁ ସେ ସାମ୍ନା ବ୍ୟକ୍ତିର ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ଆଉ ଏପରି ଶତ୍ରୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥାଏ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ସାମ୍ନା କରିବା। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ଉପାୟ ଭାବିଥାନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ଏହି ନୀତିକୁ ଯଦି ଅନୁସରଣ କରିବେ ତ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହରାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା ବିଫଳ ହୋଇଯିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ ମାନବ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାଙ୍କ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ତାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହେଉ କି ଶିକ୍ଷା, ମିତ୍ରତା, ବ୍ୟବସାୟ ଅବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଉ। ପ୍ରଥମ, ସବୁବେଳେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥାଏ ଓ ଅଧର୍ମର ବିଜୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ କି କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ବି ଧର୍ମକୁ ଛାଡ଼ି ଅଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ବି ଉପାୟ କରିନେଉ ସେ ଧର୍ମକୁ କେବେ ବି ପରାଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଧର୍ମ ବିରୋଧରେ ଠିଆ ହେବା ଲୋକର ବିନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି 100 କୌରବଙ୍କୁ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି ଧର୍ମର ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା କ୍ରୋଧ ସମୟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏମିତି ଭୁଲ କରିଦେଇଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାକୁ ପଛରେ ପଶ୍ଚାତାପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଶତ୍ରୁ ଦେଖିଥାଏ ଯେ ଆପଣ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରୋଧିତ କରିବା ପାଇଁ ଉସୁକାଇଥାଏ। କାରଣ ଉସୁକାଇବା ଶତ୍ରୁର ହତିଆର ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଉସୁକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଆପଣ କ୍ରୋଧରେ ଆସି ଏମିତି କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଯିବେ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଫାଇଦା ଉଠାଇ ପାରିବ। ଶତ୍ରୁର ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ ଆମକୁ ଏହି ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଯେବେ ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉସୁକାଇବ ତ ସେତେବେଳେ ନିଜ କ୍ରୋଧକୁ ଏମିତି ସୀମିତ କରିନେବା ଉଚିତ ଯେପରି କଇଁଛ ନିଜ ଶରୀରକୁ ନିଜ ଖୋଳପା ଭିତରେ ସଙ୍କୁଚିତ କରିନିଏ। ତା ସହ ସେପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶତ୍ରୁକୁ ତୁରନ୍ତ କୌଣସି ଜବାବ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି କାମ କରିବା ଉଚିତ ଓ ଉଚିତ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଜ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରହାର କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବଧିର ହୋଇଯାନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି, ଭଲ ଉପଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ କଥା ତଥା ସମସ୍ତ ଉପଦେଶକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଓ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଖରାପ କଥା କହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ନକାରାତ୍ମକ କଥା ଭରିଥାନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବଧିର ହୋଇଯିବା ହିଁ ଉତ୍ତମ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କି ତୁମେ ଏହି କାମ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତ ତାଙ୍କ ଏହି କଥାକୁ ଗୋଟିଏ କାନରେ ଶୁଣି ଆର କାନରେ ବାହାର କରିନେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଦେଖାଇବା ଉଚିତ କି ତାଙ୍କ କଥାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଜ ଯୋଗ୍ୟତା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥାଏ, ସେ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହିପରି କଥା ହିଁ କହିଥାନ୍ତି କି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ଏହା ହେବ ନାହିଁ, ଏହା ତୁମେ କେବେ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ମଣିଷର ଜୀବନରେ ଖରାପ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ହତୋତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ହାର ମାନି ନିଅନ୍ତି ଅବା ଏହି କଥାକୁ ଅଣଶୁଣା କରି ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କୁ ମୁହଁତୋଡ଼ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ କେବେ ବି ଭରସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱଭାବ କେବେ ବଦଳି ନଥାଏ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହ କେତେ ବି ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହିଁ ରହିଥାଏ। ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ବିଷଧର ଏହି ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ହୋଇନପାରେ। କାହିଁକି ନା ସାପର ବିଷ ତାର ଦାନ୍ତରେ ରହିଥାଏ, ବିଛାର ବିଷ ତାର ଲାଞ୍ଜରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗରେ ବିଷ ଭରି ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଭରସା କରିବା
ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ କାହାର ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ ଠିକ୍ ସେହିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ଯେପରି ଏକ ବିଷଧର ସାପ ସହ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରି ସାପର ଫଣାକୁ ଦଳି ଦିଆଯାଏ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୁଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ କରାଯିବା ଉଚିତ। ପଞ୍ଚମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେପରି ହାତରେ ବିଷ ବ୍ୟାପିଯାଏ ତ ହାତ କାଟି ଦିଆଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ସେ ବିଷ ଭରା ହାତକୁ କାଟି ନ ଦିଆଯାଏ ତ ତାର ବିଷ ପୁରା ଶରୀରରେ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଶରୀରର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗର କ୍ଷତି ହେବ, ବରଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବାସ୍ତବରେ ଚାଣକ୍ୟ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ମଣିଷ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ, ଯଦି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ସେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଖରାପ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଏହି ସେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗଭୀର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କର କେହି ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଦେଖାଇଥାନ୍ତି କି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ନିଜର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୀମ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଘୃଣାରୂପୀ ନିଆଁରେ ଭସ୍ମ କରିଦେବେ। ଆପଣ ସେହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।